सो परसों रोज़ तो गुरमुख परिवार ने बाबा सोहण सिंह जी ਜਿਹੜੇ दिन तो पहला भी मनाया करते सन, पर अस्थान वालों बेनती करन ते कल के दिन दशहरे का दिन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने अपना पंज भौतिक शरीर करके तो वैसे है नहीं सन, पर उन्होंने शरीर धारण किया होया सी। शरीर नूं लोप कर लेना उन्होंने वास्ते मामूली गल सी, और किसी जगह तो होर शरीर धारण कर लेना ये भी उन्होंने वास्ते मामूली गल सी। और चमकौर साहिब की पवित्र धरती ते कल के दिन संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज उन्होंने नाल उस पवित्र धरती ते गए हुए सन, ते उत्थे उस धरती ते सवेरे अमृत वेले बाबा जी ने शरीर छड्डिया, क्योंकि संत महाराज जी उम्र करके थोड़ी उम्र सी, न्याणी सी उम्र। बाबा जी बिरध अवस्था में उस वेले चिट्टा दाड़ा सी ते महापुरुषों का काला दाड़ा सी। खुशी विच विचरदियां एक दिन, क्योंकि महापुरुषों की उम्र भावें थोड़ी सी, उन्होंने रब जी कह के बुलाया करते सन। ते रब जी कुछ मंगला, कोई चीज़ वस्तु मंग ला साडे तो। महापुरुष कहन लगे बाबा जी अगे तुसीं किहड़ा कमी छड्डी है, कोई नहीं। कहंदे दूसरा बचन है, मंग ला कुछ। कहन लगे बाबा जी अगे किहड़ा तुसीं कोई कमी छड्डी है। कहन लगे तीजा बचन है, खाली ना मुड़े, कुछ ना कुछ मंग लई। फिर महापुरुषों ने बेनती की, संत महाराज जी हरखो वालियां ने। कहन लगे बाबा जी जे बहुत खुश होए हों तो थोड़ा समा सानू होर बख्शो, साड़ी उम्र न्याणी है, तुहाडी हले सानू बहुत जरूरत है, इस करके सानू समा थोड़ा होर बख्शो। कहन लगे रब जी गल औखी मंग लई है, हुण 10 साल तेरा बचन भी पूरा करना, असीं रुकांगे। असीं 5 साल मस्तानी बिरती विच रहांगे, 5 साल दानी बिरती विच रहांगे। 5 साल लोग सानू सदाई कहणगे, पर तू अपनी रसना तो सानू सदाई ना कहीं। फिर कहण लगे रब जी मोरे सवासां दा हिसाब होना, फिर सवासां दा हिसाब किदां पूरा करांगे। फिर आपे कहण लगे 10 साल सवास ही ना लवांगे, तेरे नाल असी बचन तो पूरा करना है। पूरे 10 साल जिदन पूरे होए, संत महाराज के नाल महाराज कहण लगे बाबा जी ने दस्सिओ ना चमकौर साहिब नूं जाना। उन्होंने दस्से तो बिना डेरे तो एक साइड ते निकले तो बाबा जी मोहरे आके टक्कर गए। कहण लगे रब जी कित्थे चले आ। फिर बाबा जी नाल चले गए। कल का दिन सी, क्योंकि दशहरे का दिन चमकौर साहिब की धरती ते संत महाराज जी हरखो वालियां ने शुरू किया सी मनाउणा। अज भी कल के दिन उन्होंने नाम की अरदास होंदी है। गढ़ी साहिब संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी वालों लंगर भी लाया सी, ते दशहरा मनाउण दा मर्यादा भी शुरू की सी। गढ़ी साहिब महाराज बैठे सन, कीर्तन सरवण करते सन। एक सिख ने आके बेनती की, महाराज बाबा जी शरीर छड्ड गए। कहण लगे अच्छा शरीर ही छड्डण वास्ते आए सी, चलो बाबा जी का शरीर चक्को, कार विच रखो, हरखो वाल नूं लैके चलो। जदों बाबा जी नूं कार विच पाउण लगे, अपना शरीर वधा भी लिया तो थोड़ा शरीर नूं अकड़ा भी लिया। महापुरुष कहण लगे बाबा जी ने इदां बैठना नहीं, अरदास करो। खड़े होकर सिखां ने अरदास की, महाराज आपका पवित्र शरीर हरखो वाल लैके जाना है, किरपा करके कार विच बैठण की किरपा करो। फिर शरीर छोटा भी कर लिया तो जिधर मर्जी मोड़न मुड़ भी गया, कार विच बिठा लिया।
हरखोवाल लैके आए, फिर शरीर उसे दशा में कर लिया, शरीर कार विचों निकले ना। महापुरुष फिर कहन लगे अरदास करो, बाबा जी ने तो निकलना नहीं है। फिर अरदास की, कार विचों बाहर कढ़िया शरीर, जिथे अज निशान साहब है हरखोवाल का, वो बाबा जी का शरीर का संस्कार करके उस पवित्र स्थान पर बाबा जी दीयां अस्थियां रख के हरखोवाल का निशान साहब लाया गया। पहला निशान साहब नहीं सी। जिन्हां महापुरुषों की मैं सेवा करता हुंदा सी, एक माला बाबा जी की बीबी अमर कौर कहन लगे मैनू माला दी सी बाबा जी ने, कहते लै पुत महापुरुषों की निशानी है। उथे संस्कार करके निशान साहब लाया और हरखोवाल का पवित्र स्थान संत महाराज जी बनाते ना सी। ते बाहर परले पासे मटी है, राम बाग जिन्होंने कहते हैं, उथे मटी विच पहला तो रहे, बाद विच जदों बहुत सेवकों ने बेनती की कि बाबा जी कहन लगे रब जी गुरुद्वारा बनाना, कहन लगे असी तो बनाना नहीं है। पर जो सिखा ने बेनती की तो उस मटी तो एक सिख नूं कहा कि जपजी साहब का पाठ शुरू कर दे चले चलो, जिथे जपजी साहब की समाप्ति हो जाएगी उत्थे इट रख दो। अज जिथे हरखोवाल का पवित्र स्थान है, उस मटी वाले स्थान तो जपजी साहब शुरू किया, उस पवित्र स्थान पर आके जपजी साहब की समाप्ति हुई। उत्थे छोटा जिहा स्थान बनाया, छन्ना बनिया हुई सन, छन्ना विच ही रहिंदे हुंदे सन। केवल एक लंगर वाला एक कमरा सी, जिथे बाबा जी ने लोह लाई सी, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने, वो लोह ते एक पक्का कमरा सी। तो उस तो बाद छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज एक महीना उस पवित्र स्थान पर रहे। हरखोवाल के हुशियारपुर के नेड़े जारा जहूर स्थान है छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का। उस पवित्र स्थान पर छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज चरण पवित्र पाए सन। उत्थों चल के छेवें पातशाह इस पवित्र स्थान पर आए और एक महीना इत्थे छेवें पातशाह जी हरखोवाल रहे और दीवान भी सजिया तो लंगर भी चलिया। तुरन लग्या ने विधि चंद ने बेनती की थी, महाराज की हुक्म है, जिहड़े चुल्हे भट्ठियां ने आप जी के हुक्म अनुसार जिस तरह कहूँ ढा दीए। कहन लगे ढाओ ना, इस तरह रेता पा के पूर दो, साडा एक सिख आवेगा वो इन्हां चुल्हियां लोहां नूं कढेगा। वो फिर बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज बाबा पल्ला जी के परिवार के विचों, जिन्होंने छेवें पातशाह जी का वर सी कि तेरे परिवार में साडा एक सिद्ध पुरख उतरिया करूगा। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज सिद्ध पुरख सन। इन्होंने फिर वो लोह उत्थों कढ़ी, विचों उस तरह सवाह निकली, जिथे जिथे चुल्हे सन उत्थों चुल्हियां विचों सवाह कढ़ी। वो बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने लोह कायम की। अज भी वो लोह कायम है। उसकी मर्यादा ऐसी है कि बीबियां नूं उत्थे चढ़न नहीं दिता जाता। केवल सिंह भी कशहरा पा के उत्थे प्रसादा पकाउंदे है। जिन्ना चिर महापुरुष बाबा बहाल सिंह जी रहे शरीर करके, उन्हां दा शरीर च बल रहा, उन्होंने उस पवित्र लोह ते प्रसादे पका के ही सारी जिंदगी पता नहीं किन्ने सैकड़े मणा आटा पका के संगतां नूं छकाया। अज भी उस पवित्र लोह ते जिहड़ा प्रसादा महा गुरु साहिबां नूं भोग लगता है, उस 5 प्रसादे लाए जाते हैं। 2 चुल्हे ने, एक लोह है। वो बाबा जी ने, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने वो छेवें पातशाह जी की लाई हुई लोह लाई सी, कढ़ी सी ते चुल्हे लाए से, उस तरह लगे हुए हैं। एक दिन मौज में आके बैठे बैठे कहन लगे रब जी गुरुद्वारा बनाइए, जे माया ममता तजी सब ते पए उदास।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਢਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ, ਲੰਗਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਸਾਧ ਆਪਣਾ ਜਲੌ ਦਿਖਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਲਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੂੰਗਾ ਵੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬਿਹਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਮੰਜੇ 'ਤੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਬਚਨ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਜੀ ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਪਾ ਲਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਆਪ ਤੇ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਜੋੜਾ ਪਵਾਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹਰਖੋਵਾਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੂਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਪਾਠੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਬੰਦਗੀ ਬਾਣ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤਸਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਉਹ ਜਦ ਪਾਠੀ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲੀਏ, ਉਹ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਪਾਠੀ ਉਠਾਲ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਪਾਠੀ ਉਠਾਲ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠੀ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੋਹਰੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਮੋਹਰੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਵਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੁਛ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਗਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤਾ ਰਾਵਣ, ਰਾਮ ਜੀ 14 ਕਲਮ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ 16 ਸੀ। ਉਹ 2 ਕਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰਾ ਪਾਵਰ ਵਰਤਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਪੱਸੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨੋ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਔਗਣ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ। ਔਗਣ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿਚਾਰਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅੱਖਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਧ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚੂੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਲਮੀਕੇ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਤੁਮ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਹਰਨ ਸੰਗ। ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ
संत मर के भी जग्यासुआं की संभाल कर सकता। कहन लगे संत जी, जे संत मर के जग्यासुआं की संभाल ना करे फिर जीवे होया, ब्रह्म ना होया। जीव मर गया, चले गया, ब्रह्म नहीं मरदा कदी। जिहड़ा ब्रह्म है ब्रह्म दे विच लीन हो गया, वो कदी नहीं मरदा। जिथे याद करो हाजिर है, ब्रह्म है, उहदे गुण ग्रहण करने पैंदे। ऐसे गुणां नूं ग्रहण करना होवे मेहनत करनी पैंदी है, जीवन लग जाते हैं, फिर भी मनुख कई उखड़ जाते हैं। अनक तपस्या करे हंकार, नरक सुरग फिर अवतार। जे कोई कहे बहुत तपस्या मनुख करता, माड़ी मोटी हंकार वृत्ति ता भी चले गया। तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे। ब्रह्म दे 4 गुण ने सब तो प्रबल, वैसे तो 17 गुण ने। जदों नदी समुद्र तक पहुँचती है, कई रुकावटां विच दी निकलती है। किते पहाड़ी आ जाती है, किते कुछ आ जाता है, किते पिंड आ जाता है, किते कुछ, कोई रुकावट आती है। कई रुकावटां दे विचों, मुसीबतां विचों, पहाड़ां चों निकल के समुद्र तक पहुँचण दा उहनूं समां लग जाता है। ते उन्होंने पार करने वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया होया कि इन्हां रुकावटां विचों लंघ के मनुख जावेगा। 4 तत्त ने हरेक मनुख दे अंदर, एक मिट्टी है, एक पानी है, एक अग है तो एक हवा है। इन्हां 4 तत्तां दे 4 गुण ने। जदों तत्त दे गुण नूं असीं खराब करते हैं तो उहदी मर्यादा बिगड़ जाती है। ब्रह्म दे विच 4 तत्त ने, ब्रह्म ज्ञानियां च भी 4 ने, तो साडे विच भी 4 ही ने। मूर्ख विच भी 4 है, साखत विच भी 4 है, पंजवां ते आकाश दा है जिहड़ा खुली जगह है। उन्हां 4 तत्तां विच जिन्हां गुरमुखां ने 4 तत्त ब्रह्म वाले, उन्हां दी मर्यादा भंग नहीं होण दित्ती, उन्हां नूं ब्रह्म ज्ञानी कह दित्ता। सब तो वड्डा गुण है मिट्टी दा। मिट्टी किसी नूं कहंदी नहीं कुछ भी। ब्रह्म ज्ञानी का तीर जे, ज्यों बसदा को खोदे को चंदन लेप। जिन्हों गालां कढ़ियां ते गुस्सा चढ़ गया, मत्था टेकण ते खुश हो गया, उहदे तत्त विच कमी है। तत्त मिट्टी का तत्त ना गर्म हुंदा, ना ठंडा हुंदा, ना उन्होंने कुछ सड़दा। संत महाराज जी हरखो वालियां दे सामने को खड़ के गालां कढ़ देवे, कदी गुस्सा चढ़िया नहीं सी, शांत बिल्कुल। उन्होंने देख के मन शांत हो जाते सी। उन्होंने सामने गाल तक किसी ने की कढ़नी सी, देख के कई साखत पुरश फिर भी आ जाते सी। इन्ना बड़ा धीरज होवे, कोई कौड़े बचन बोल दे सहार लेना, तो ना किसी को वर देना, ना श्राप देना। चंदन का लेप करने वाले नूं धरती कहती नहीं जींदा रह राजी रह, पट्टण वाले नूं कहती नहीं तेरा खात्मा हो जाए, तेरा नाश हो जाए, किसी को नहीं कहती। ब्रह्म विच ये गुण है, जिहदे विच ये गुण है, ब्रह्म वाला गुण है, उहदे विच ब्रह्म है। एक पहला गुण मिट्टी का। सारे विच तुहाडे विच भी मिट्टी है। जदों मिट्टी तत्त वध जांदा, कहंदे शरीर मोटा हो गया, मिट्टी का तत्त है। दूजा तत्त है पानी का। पानी के तत्त नाल मिट्टी गुन्नी है, तां इहदा पुतला तैयार होया, नहीं तैयार होना नहीं सी। मिट्टी विच पानी पाए तो बिना मिट्टी की मूर्त नहीं तैयार होनी। उन्होंने तैयार करने वास्ते पानी पाउणा ही पैना सी। पानी पाया तो पानी का सुभाव सी, इनू मैल नहीं लगती। जिन्नी मर्जी गंद घोल दिओ, सारी मिट्टी बिच बह जाती था। रात को घोल दिओ, गंधला हो जाऊगा, सारी मैल बिच बह जूगी, इस मैल नहीं लगती। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागे जला। असी जदों पैलस में चल जाना तो मैल होर लग जानी, गुरुद्वारे आ जाना होर है। कईयां दी गुरुद्वारे आके भी मैल नहीं लैंदी, जिद्दां इह लमास नूं ही देखी जाती है, उहदे भावें पदार्थ 36 मोहरे पए होण। जिहदी निगाह मास ते टिकी है, उन्हें मास देखना, उन्हें मास ही देखना। मास शरीर बखरे बखरे मास ने, कोई सुंदर है, कोई करूप है, ਉਹਦੀ मास ਤੇ निगाह टिकी है। गुरु ਨੂੰ नहीं देखता, वो मास ਨੂੰ देख रहा। इह वाली वरती है ਉਹਦੀ। ਜਿਹਦੇ मन ਨੂੰ मैल नहीं लगती, पापियां ਵਿੱਚ जाके पापियां ਦੇ मन भी निर्मल कर ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ जाके तो ਵੱਖਰੀ गल है, तो पहले निर्मल है।
ਜਿਹਦਾ ਤੱਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਸਾਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗ ਫੜ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋੜੀਓ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी का ये है बनाओ जो पावक का सहज सुभाव। जे को अग नूं कहे मुड़ जा भी साडे कहे तो साडे खेत मुड़दी नहीं है, ब्रह्म मुड़दा नहीं, किसी का मोड़िया नहीं मुड़दा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਸ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਹਵਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਤੱਤ ਪਰਵਲ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ, ਹਵਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੱਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰਖੋਵਾਲ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਤੱਤ। ਜੈਸੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਰੇ 5-7 ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਹਾਨੀ ਮੰਨੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ? ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਬਲ ਗੁਣ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੇ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉਹਨ ਤੱਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਆਏ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਜੀਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਵਿਗਾੜੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, 17 ਗੁਣ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ 17 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਵੈਸੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਠੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਤੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲੇ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਲਹਾਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 16 ਕਲਾ ਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ, 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ, ਅੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕਰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 14 ਕਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ, 16 ਕਲਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ 17 ਕਲਾ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਕਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਇੱਕ, ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਕਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣ, ਉਹ 17 ਗੁਣ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਾਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ।
महाराज कहने लगे बाबा जी संगत आई है, ये कहते रब पता नहीं है ही नहीं है। बाबा जी उठ के बाहर ਨੂੰ गए, बड़ी सारी सराल बन के तो छूं छूं करते जान, कहते आ बाबे गए। उस वेले शरीर स्वरूप धारण कर लेना। मटी तो उठ के आए तो महाराज कहते बाबा जी चलो चलिए, कहते तुसीं चलो असीं आउणे हैं। जिसले डेरे के कोल पहुँचे तो कोल की सप बड़ी सारी सराल बन के बाबा जी ऐ करते मोहरे जाके डेरे जाके पहले मैं रब जी ते तो मोहरे आ गए, उत्थे जाके शरीर धारण कर लेना। कभी कोई शरीर धारण कर लेना, कभी कोई कर लेना। वो 17 गुण दसे ने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह रुपए नहीं जाके कंचन माटी माने, न निंदिया ने उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, हरख सोगते रहे न्यारो नाहे मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागी जगते रहे नरासा, काम क्रोध जय परसे नाहिन ते कट ब्रह्म निवासा। ਉਹਦੇ अंदर ब्रह्म का वासा है। जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास, ਜਿਹੜੇ मोह ममता तो उत्ते उठ गए संसार तो उदास हो गए। ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ मुनि ने तोते ने कथा सुन ली, बड़ी लम्मी चौड़ी कथा है। वो साध संगत जी कथा जो सुखदेव मुनि का जन्म होया, भाई गुरदास जी ने लिखा है अपनी बाणी में, जन्म तो उदासी हो गई, जन्म तो बंदगी करन चले गए। उन्हें कहा महाराज बाहर थोड़ी माया, अंदर थोड़ी माया नहीं है। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। अंदर परमेश्वर ने अपना नाम दे के इनू मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम राखण हारे, पावक सागर अथाह लहर में तारो तारन हारे। कहते महाराज बाहर थोड़ी माया, इत्थे मैं नाम जप रहा, इत्थे थोड़ी कृपा नाल सुरत जुड़ी है। कहते माया लोप करो। उस वेले जिन्ना टाइम माया लोप की, 88,000 बालक उस वेले जन्मे, 88,000 सारे ही मुक्त हो गए। उन्होंने मेहनत करने की जरूरत नहीं पई, एको बंदे ने मेहनत की। 88,000 9 नाथ 84 सिद्ध 52 वीर के जति, उस वेले जिन्ने भी पैदा हुए सारे माया तो रहत हो गए। जिहड़ा माया तो रहत है, संसार तो उदास आप ही है। क्योंकि संसार तो उदास वही नहीं जिहड़ा माया विच प्रवृत्त होया, वो नहीं उदास है। 3 औगण ने मनुख के अंदर, वो जिहदे विच 3 औगण ने, समझ लो भुलिया होया मनुख, उहनूं समझाउण वाला कोई साधु चाहिए, गुरमुख चाहिए जिहड़ा आप ना भुलिया होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 3 गुण दसे आ, 3 औगण दसे आ। जिस मनुख के अंदर धन की लालसा है इकट्ठी करने की, चाहे संत है चाहे कोई आम मनुख है। संत लिख लेना सौखा, बनना बहुत औखा। अखर लिख लेने सौखे है। ब्रह्म ज्ञानी तुसीं भावें अपने आप नूं रब लिख लो, कोई इतराज़ नहीं करता, पर बनना बड़ा औखा है। उत्थे तक जाण वास्ते जिहड़े गुरमुखां विच, जिहड़े मनुख दे अंदर धन की लालसा है, वो भुलिया होया मनुख है। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा है, चाहे मैं भी होवां तुहाडे विच, भुले हुए मनुख की निशानी है। किते पुछण जाण की जरूरत नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब जी सामने, जिन्हों गुरु कहते, गुरु दसदा कली कली गल, विचारना चाहिए। हुण तां गुरु ग्रंथ साहब जी का मनदा कोई नहीं, एक दूजे दुआले जुत्ती खोली फिरते। ज्ञान तो लैना ही किने अंदर, ज्ञान तो लैना ही किने, ज्ञान वाले पासे तो तुरदा ही कोई नहीं है। जिहदे अंदर धन की लालसा है, वो भुलिया होया मनुख है। दूजी है जवान रहना, ਜਾਂ शरीर ਨੂੰ जवान दिसे। चलो ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ है ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਔਗਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇ। ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਨਣ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। आ जिहड़ी जुत्ती खड़कदी प्रभुता का रौला, सारे भुले हुए मनुख ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी का बचन है, पढ़ लियो किते। गुरु तेग बहादुर साहब जी की पवित्र बाणी पढ़ियो, बड़ी बरागमई बाणी है। गुरु तेग बहादुर साहब लिखते, साधो ये जग भरम भुलाना,
राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बेकाना, धन जोबन प्रभता के मद में एहनस रहे दीवाना, जन नानक कोटन में को गुरमुख होए पछाना। करोड़ों विचों गुरमुख की पदवी प्राप्त करके मनुख उत्थे पहुँच सकता, नहीं तो नहीं पहुँच सकता। हुण तो हरेक नूं गुरमुख कह दें, आओ जी गुरमुखो। गुरमुख बनना बड़ी औखी गल है। गुरमुख की बड़ी पदवी उच्ची दसी है गुरु ग्रंथ साहिब जी। जिन गुरमुख नाम ते आया, आए ते प्रवान, नानक कुल उधारे अपना दरगह पावे मान। गुरमुख में 4 गुण ने, 4 गुण। जिन्हें अमृत छकिया गुरमुख अपने आप को कहाउंदा है 4 गुण देख लो मेरे विच हैं। पहला गग्गा अखर है, गग्गा है गरीबी। आत्मा मन नीवे रहना, आपस को जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानक इहाँ मुक्त आगे सुख पावै। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। देखो तो कोई किसी बड़ा अमृतधारी नूं मार के देखो तो माड़ा मोटा कोई है भी नीवा। जिन्हों बाबा फरीद साहब जी ने अवस्था दसी है, पढ़ लियो, बाणी है ये, पढ़ लियो। बाबा फरीद साहब जी का बचन पढ़ लियो, इत्थे इत्थे आके ढुक जूगा इस गरीबी ते। वो बाबा फरीद साहब कहते, फरीदा जो तैं मारन मुकियां, तिन्हां ना मारे घुम, आपनड़े कर जाइए पैर तिन्हां दे चुम। मारो तो किसी अमृतधारी दे मुक्का, देखो तो मूहरियों जवाब आउंदा कोई। इनू कहते गरीबी। कोई जो मर्जी कही जावे, नीवा रहना अपने आप च। जिहड़ा पानी नूं कदी नहीं कोई कहता कि नीवें पासे नूं चल जा, पानी का सुभाव है। जिहड़ा संसार विच अपने आप नूं नीवा कहाउंदा, रब का सुभाव है। रब ने अपने आप ही उत्थे जाके खड़ जाना, जिहड़ा सब तो नीवा है। ब्रह्म के अंदर जाके बैठा, ब्रह्म ज्ञानी के अंदर नीवा है। पानी नूं कदी किसी ने जिन्ना मर्जी पानी नूं समझा लो कि इधर नूं चल जा, वो कहता नहीं, वह सुभाव है, वो नीवें पासे नूं चल जाना। रब ने जिधर नीवा है उधर पासे नूं चले जाना। गुरमुख का पहला गुण है गरीबी। गुरमुख हृदय गरीबी आवे, भाई गुरदास जी ने लिखिया। गुरमुख रोम रोम हरते आवे, गुरमुख सगली गणत मिटावे। गुरमुख की गिणती कोई नहीं, फिर माला मूला छुट जांदियां। कोई 5-10 माला 20 फेर दे, इंजन का हैंडल तो उन्ना चिर, इंजन जिन्ना चिर चलता नहीं, हैंडल तो उन्ना चिर ही है। जो सवास सवास चल पिया फिर तो माला हैंडल की तो जरूरत नहीं, इंजन स्टार्ट हो गया। जिन्हों का स्टार्ट नहीं होया उन्ना चिर उन्होंने चकना पैंदा, वो जे स्टार्ट नहीं ना होया। महापुरुषों ने तां चके, वो सानू दिखाने वास्ते भी आ भी फड़ लियो, थानू चेता रहूगा। ब्रह्म अवस्था वालिया ने भी फड़े है, माला फड़िया ने। पहला अखर है गग्गा, गरीबी। दूजा है रारा, रहम, दया। दया धर्म का मूल है। तुलसीदास जी ने लिखा रामायण दे विच, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घटना प्राण। सब तो पहला 5 प्यारों जो भाई दया सिंह जी आए, दूजे नंबर पर धर्म आया। जे दया आई तो धर्म खड़ गया। जे किसी के अंदर दया नहीं है, किसी के दुख को देख के मन पंगरदा नहीं है, किसी के हक को खांदा है, दया नहीं है, तो वो अंदर गुरमुख का दर्जा नहीं है, गुरमुख वाला गुण नहीं है। दूजा अखर है रारा, तीजा है मम्मा। मम्मा है संसारक मोह तो उत्ते उठ जावे, क्योंकि वह सिमरन चलूगा ही। तो गुरु अमरदास महाराज का बचन पढ़ो, कहते अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया। जिहदे अंदर संसारक मोह की अंश है, वो मुड़ मुड़ अंदर बढ़ती है, वो नाम जपण नहीं दिंदी, उसका शब्द सवारिया नहीं जाता, अंदर बिच आके खड़दी है। धी पुत भैन भरा जमीन धन सारा अंदर बैठा है। वो कि सिमरन की जब तार चलती है, वो आके फिर खड़ जाती है, उन्होंने सिमरन चलन नहीं दिंदी। गुरु अमरदास महाराज ने गल निबेड़ दी, अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया। ये तीजा अखर है मम्मा। मोह की तंत संसार के अंदर संसारक मोह टुट जाए। जो प्राणी ममता तजय लोग मोह हंकार, कहो नानक आपन तरह औरन नेत उधार। 9वें पातशाह जी की बाणी पढ़ो। अगला अखर है खखा। खखा अखर है किसी के कौड़े बचन को सहारना।
ਨਿਵਣ ਸੁਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਬੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਖਵਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਸਹਾਰਨਾ, ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਸਹਾਰਨਾ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ। ਪਤੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਮਸਤਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜੋੜੇ ਪਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੰਢੇ ਪੱਟ ਲਿਆਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਦਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਪੱਟਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਪਾ ਲੈਣਾ। 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਮਸਤਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੀ, 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਦਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੀ। ਮਣਾਈਆਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਸਨ 2 ਲੜਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਰੁਪਈਏ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, 2 ਬਚ ਜਾਊਗੇ, 2 ਚਾੜ੍ਹ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ। ਬਾਬੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਮੁੰਡਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਮਣਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਨੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਕੌਤਕ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਜਾਲੇ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਭਾਓਵਾਲ ਤੋਂ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਡ ਦਰਬਾਰ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਬਚਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਦਇਆ ਕਰਨੰ ਦੁੱਖ ਹਰਣੰ ਉਚਰੰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨਾ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨੇ ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨ ਮਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦਇਆ ਵਾਲਾ। ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਖੜ ਗਈ, ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਾਈ ਰਹਿਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤਾ ਤੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। 60 ਕੋਹ ਮੱਕਾ ਆ ਕੇ ਮਾਈ ਰਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਰਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਕਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਬਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੰਗਤ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਹਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮਾਈ ਰਹਿਬਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਧਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਮਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੋਹਰੇ ਚਾਲੋ ਛਕ ਕੇ ਜਦ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਆ ਨਾਲ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਭੇ।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਈ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਰਹਿਬਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਵੱਟੀ। ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਚੋੜ ਕੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤਾ। ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤੇ ਤੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤਾ। ਜਦ ਉੱਠੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੱਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, 60 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਮਾਈ ਰਹਿਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। सिर की शोभ उतार के चीन्यो आत्मराम 60 कोस मक्का मिलियो देख दया के काम। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, कोट पैंडा आगे हुए सतगुरु लेत है। अज भी 60 को मक्का उरे है, जिथे माई रहबा बैठी सी उत्थे ही है मक्का। उतों चल के आ गया 60 को मक्का उरे आ गया। दया के काम देखो, जे दया गुरु तेग बहादुर साहब जी ने की। उन्होंने हिंदुओं को कहा नहीं मेरे सिख बनो। अज तक किसी को कहे मेरी मदद करो, कहता अमृत छक पहला साडा नाल रल। जे किसी लीडर को कहो, कहता वोटां मैनू पा, तेरी हुणे मदद कर देने। दुनिया के रहबर गुरु तेग बहादुर साहब उन्हें नहीं कहा मेरे सिख बनो, नहीं। कहते जाके रंगजेब को कह दो साडा गुरु तेग बहादुर है, अगर मुसलमान बन जाए असीं सारे ही बन जावांगे। दो तशद्दद हिंदुओं ते हुंदा सी, अपने धर्म की खातर तो सारे जाना दे देंगे, दूए धर्म की खातर जान कोई दिंदा नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब जी जेड़े उस वेले कुट के बुरे हाल कर करके जनेऊ ला के जिन्होंने मुसलमान बनाते सी, सारा कुट कटापा हट गया, सारा तशद्दद खत्म हो गया। गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने सीस ते लैके अज भी बहुत हिंदू लोग साडे गढ़शंकर शहर दे विच जिदन गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी दिन होंदा, हिंदू लोग एक गड्डी के उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब की फोटो ला के सारे शहर में नगर कीर्तन कढ़ते। इन्हों ने साड़ी इज्जत पत बचाई है। जंजू बचाया तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड्डो कल्लू मैं साका। अज तो हिंदुओं को देखना नहीं चाहते, उन्होंने हिंदुओं की खातर जान दे दी। मतसब में लोग बढ़ गए, मतसब बढ़ गया। इनू कहते दया। दया करन दुख हरण। जिहदे अंदर दया का अंश आ गई वह दुख तो आपे खत्म हो गया। फिर दुख परमेश्वर खत्म कर दिंदा। उचरन नाम कीर्तन है, वो अंदर परमेश्वर की सिफत सलाह भी बस जाती है। वो अंदर ये चीज़ अपने आप ही खड़ जूगी। दयाल पुरख भगवान है नानक लिप्त न माया। परमेश्वर दयाल निरंकार दयाल हुंदा है, जिन्हां विच यह गुण हुंदा है। उन्होंने नेड़े संसार रूपी माया आउंदी नहीं है। जो संसारक माया है वो नेड़े उन्होंने व्यापदी नहीं है। ना व्यापे कोट अगा गए नास हर एक ते आया, निर्मल पै शरीर जन धूरी नाया। ये तरे कटम संग लोक कुल सवाया, निर्मल पै शरीर जन धूड़ी नाया। इतों सतगुरु जी कहते ना व्यापे में कोट अगा गए नास, करोड़ों जन्मां के पाप खत्म हो जाते हैं, हर एक ते आया। धृतराष्ट्र ने पूछा महाराज मैं 18 दिन तीरां दे उत्ते मैं लम्मा पिया रहा। वो भी यति सती महात्मा सी, बड़ी पावर वाले सी, भजन बंदगी वाले सी। कहता महाराज भगवान कृष्ण ने पूछा सज़ा मैनू कादी मिली है। भगवान कहन लगे पिछले जन्मां दे बीज शरीर में बीजे जाते तो शरीर विचों ही जमते हैं। किसी दे फोड़ा निकलिया, किसी ने बीमारी निकली, बीज जम बिडरे हुए सी जम गए। वो कहते शरीर नाल ही सुख भोगे जाते, शरीर नाल ही दुख भोगे जाते हैं। चंगे कर्म करोगे शरीर नाल सुख भोगोगे, माड़े कर्म करोगे शरीर नाल ही दुख भोगोगे। उन्हें कहा एक 100 जन्म तो पहला एक तेरा जन्म सी, तू राजा सी, तेरी पोशाक के उत्ते एक टिड्डा आके बैठ गया, तो उन्होंने हथ तो नहीं लाया। तीर दे नाल चक के मारिया, जब जोर ना जाके थोर के कंडियां ते डिग्या, थोर के कंडे सारे वो शरीर में चुभ गए। वो तेनों सज़ा मिली है।
ਕੋਟ ਅਗਾ ਗਾ ਨਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਪਏ ਸਰੀਰ ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾਇਆ। ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਧੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੁੰਬਕ ਨਾਲ ਚੁੰਬਕ ਘਸਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਪਏ ਸਰੀਰ ਜਨ ਤੋਂ ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਸਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਕਿ ਪਾਪੀ ਹੈ ਪੁੰਨੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜੇ ਧੁੱਪ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਚਿੱਟਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ 'ਚ ਮੱਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਲਛਮਣ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਮ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਪਲੜਾ ਆਪੇ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਵੱਧਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9ਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਆਉਂਦੇ 12 ਵਜੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਲਾਭ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਪੁੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਲਾਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਢਾਡੀ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਹਲ ਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਢਿੱਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।